హరే కృష్ణ. అందరికి తెలుగు అర్థమవుతుందా? వెరీ గుడ్. किसी को तेलुगु समझ में ना आते कोई है इधर? वेरी गुड. आपको नहीं आते? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आता है. एनीबडी डजंट अंडरस्टैंड तेलुगु? ओके, सबको तेलुगु आते हैं, ठीक है. భగవద్గీత యథాతథము చాప్టర్ 3 అధ్యాయం 3 శ్లోకం 1. అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ జయశస్సి చేత కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మాణి తత్కిం కర్మాణి ఘోరే మాం నియోజస్సి కేశవ. జయసి చేత కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తం కిం కర్మాణి ఘోరే మాం నియోజస్సి కేశవ. Arjuna Vacha. Arjuna said, Jayashi better, Chet if karmanaha than fruitive action, Te bayu mata if considered. Buddhi intelligence, Janardana O Krishna, Tat therefore Kim Vai, Karmani in action, Gore ghastly, Mam Mem, Nyojashi, you are engaged, Keshava O Krishna, the sound pension. Translation purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. English lo చదువుతాను, తెలుగులో చెప్తాను. Arjuna said, O Janardana, O Keshava, why do you want to engage them in the ghastly warfare if you think that intelligence is better than the fruity worker? Purport. The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna has very elaborate described the constitution of the soul in the previous chapter with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended. Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be the inertia, and one with such misunderstanding often withdraws to a secluded place to become a fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place, where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in the spiritual advancement of knowledge as something like a retirement from active life and practice of penance and austerity at secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga or work in Krishna consciousness in this 3rd chapter. Hare Krishna. So భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చాలా ఎలాబొరేట్గా, అంటే ఆత్మ అన్ని, అంటే 2nd చాప్టర్ని ఏమంటారంటే భగవద్గీత సమ్మరైజ్డ్, అంటే భగవద్గీతలో అన్ని విషయాల గురించి 2nd చాప్టర్ కృష్ణుడు చెప్పేసి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, బుద్ధి యోగా ఈజ్ ద హైయెస్ట్, అంటే బుద్ధి యోగ చేయాలని చెప్తాడు. అంటే మీకు తెలుసు కదా భగవద్గీత ఎక్కడ జరిగింది? భగవద్గీత కురుక్షేత్రంలో. ఎవరు చెప్పారు? ఎందుకు చెప్పాడు?
మందిని చంపేసి నేను ఆనందంగా ఉండగలుగుతానా అని చెప్పి ఈడ కన్ఫ్యూజన్ కదా. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఆన్సర్ చేస్తూ కృష్ణుడు మొత్తం భగవద్గీత చెప్పాడు. అవునా, అందరు తెలుసు. అని ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, మనకు కూడా సేమ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇక్కడ. అవునా, हमको भी सेम कन्फ्यूजन है ना. ఏం కన్ఫ్యూషను? ప్రతిరోజు కన్ఫ్యూషనే. నా కొడుకుని స్టేట్ సిలబస్ వేస్తే బాగుంటుందా, సెంట్రల్ బాగుంటుందా, ఐఏఎస్ అయితే బాగుంటుందా, డాక్టర్ అయితే బాగుంటుందా, అమెరికా అయితే బాగుంటుందా, యూరోప్ అయితే బాగుంటుందా, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే బాగుంటుందా, లేకపోతే మెకానిక్ ఇంజనీర్ అయితే బాగుంటుందా, మియాపూర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే పటాంజలి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందా, ప్లాట్ కొంటే బాగుంటుందా, ల్యాండ్ కొంటే బాగుంటుందా? మీ అందరికి సందేహాలు ఉన్నాయా? రోజు ఉంటాయి కదా, మనందరికి కూడా. వీఆర్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అట్ సమ్ పాయింట్ కదా. వీ ఆల్ నీడ్ గైడెన్స్. మనందరికి కూడా ఒక మార్గనిర్దేశం కావాలి కదా. ఇఫ్ సంబడి థింగ్స్ ఐఎమ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీబడీస్ హెల్ప్ అని ఎవరన్నా ఉన్నారా? నాకు అన్నీ తెలుసు, ఎవరి సహాయం లేదు అని ఏమంటారు? పిచ్చోడు అంటారు. అవునా, ఏమంటారు? అంతే కదా. పిచ్చోడు ఏం చెప్తాడు? నాకు అన్నీ వచ్చి అంటాడు. లైఫ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. మన జీవితంలో ఎప్పుడో నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. భగవద్గీత ఈ కన్ఫ్యూషన్ అంతా పోగొడుతుందన్నమాట. మనం అనుకుంటుంటాము ఇంట్లో ఉండి ఈ చిన్న సమస్య తొలగిపోతే సరిపోతుంది, నాకేం కష్టం లేవు, నా జీవితంలో దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు నాకు అనుకుంటుంటామా? ఆ కష్టమైన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇంకోటి వస్తుంది. అప్పుడేం ఆలోచిస్తాము? చిన్న సమస్య అది సాల్వ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అని మనకు ఒకటి తెలియదు. ఏంటంటే అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఏం ప్రాసెస్ అంటే ఆ సమస్యని రూట్లో తీసేయాలి. అవునా, అందుకే కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏంది ప్రశ్న? నేను యుద్ధం చేయాలా లేని, అంతే కదా. కానీ కృష్ణుడు చాలా విషయాలు చెప్తాడు, ఎన్నో విషయాలు చెప్తాడు. చిన్న ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు కదా, యుద్ధం చేయాల్సిందే అని చెప్తే అయిపోతుంది. కానీ అలా చెప్పలేదు కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? మొత్తం థియరీ చెప్పాడు. అంతేనా? మన పిల్లలకు కూడా ఏదన్నా ఫ్యాన్ ఉంది, నేను చేయి పెడతాను అన్న అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? చేయి పెట్టకరా అంటే వాడు వింటాడా? ఖచ్చితంగా పెడతాడు. నువ్వు చెప్పినా అది పెట్టదని పెడతాడు. కానీ చెయ్యి పెడితే దానివల్ల నష్టమేందన్న, దాన్ని తెగితే ఏ హాస్పిటల్కి పోవాలా, నువ్వు ఎన్ని రోజులు గోళీలు ఆడకుండా ఉంటావు అన్నీ చెప్పామనుకుంటే వాడు కన్విన్స్ అవుతాడు అన్నమాట. అవునా, భగవద్గీత ఆల్సో సేమ్ థింగ్. మనకు అన్నీ చెప్పేశారు అందరూ. వి గెట్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ డే. అవునా, ఇది చేయక నాన్న అందరూ చెప్తారు, కానీ మనము అదే చేస్తాం. అవునా, అందుకే దీన్ని అందుకే అర్థం చేసుకోవాలండి, స్టడీ చేయాలి భగవద్గీత. వినడం చదవడం కాదు. వి షుడ్ స్టడీ భగవద్గీత, నాట్ రీడ్ భగవద్గీత. ఎందుకని? మనం అర్థం చేసుకోలేదంటే అదే పని చేస్తూనే ఉన్నాం జన్మలకి, రోజు అదే పని. నేను అనుకుంటాను ఇది చేయకూడదని చేసేస్తానే. ఇంట్లో నా భార్యను తిట్టకూడదు అనుకుంటాను, కోపం వస్తుంది తిట్టేస్తాను, ఫుడ్ ఉండదు. చిన్న విషయం కదా, రోజంతా సండే వేస్ట్ అయిపోయింది కొట్లాడుకోవడం రోజంతా. అంతేనా? సండే స్పెషల్ డే, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫైటింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే తెలుసు. మళ్ళా సండే గుర్తొస్తుంది, అరే లాస్ట్ సండే టైం వేస్ట్ అయిపోయింది, ఈసారన్నా ప్రశాంతంగా ఉంటే
అయిపోతుంది కదా, మంచి బిర్యానీ చేసుకుని తినచ్చు, సాయంకాలం సినిమాకి పోవచ్చు. కానీ ఆ సండే కూడా సేమ్ థింగ్ రిపీట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి తప్పు చేయకూడదు అందరూ తెలుసు, అవునా? అందరూ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళందరూ సోషల్ మీడియా చూడకూడదు అని చెప్తుంటారు, అడిక్ట్ అయిపోతామని చెప్తుంటారు. కానీ పేరెంట్సే అడిక్ట్, పిల్లలు కాదు. పేరెంట్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటారు, పిల్లలు చెప్తాయి ఫోన్ ఆఫ్ చేయరని. నువ్వు చూస్తున్నావు తండ్రి, రైట్? నువ్వు చూస్తుంటే వాడు చూడ్డా? ఫోన్ చూడకరా, చదువుకోరా అంటాడు. కానీ మనం చూస్తుంటాం, వాడు వింటాడా? అంటే పాయింట్ ఏంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ థింగ్స్. మనం తప్పు చేయకూడదు అనుకుంటాం, కానీ ఫోర్స్ఫుల్ తప్పు చేస్తున్నాం. ఎవరన్నా దుఃఖంలో ఉండాలని కోరుకుంటారా? ఎవరన్నా డైవర్స్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటారా? ఎన్ని డైవర్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో? 70% డైవర్స్లు. ఎవరన్నా బిజినెస్ నష్టపోవాలని కోరుకుంటారా? ఎవరన్నా సుఖంగా ఉండకూడదు, దుఃఖంలో ఉండాలని కోరుకుంటారా? ఎవరు కోరుకోరు. కానీ దుఃఖం వస్తుంది, న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది దుఃఖం. నోబడీ ఈజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఇట్. మీరు ఎవరిని ప్లాన్ చేస్తారా? నా కొడుకు చెడిపోవాలా, నాకు ఎవరిని ప్లాన్ చేస్తారా? అందరూ హ్యాపీగానే కోరుకుంటాం, కానీ జరుగుతుందా? జరగట్లేదు, అవునా? అందరూ ఐఏఎస్ పాస్ కావాలనుకుంటారు, అవుతారు అందరూ పాస్ కాదు. వి ఆల్ వాంట్ టు బికమ్ హ్యాపీ. నా కొడుకు బాగుండాలి, నా కూతురు బాగుండాలా, నేను ఆనందంగా ఉండాలా, అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ కోరుకున్న మాత్రం అయిపోవట్లేదండి, అవునా? ఎందుకు అయిపోవట్లేదు అంటే మనకి ఈ దేహము, ఆత్మ, బుద్ధి, పరమాత్మ అని తెలుసుకోవాలి మనం కొన్ని విషయాలు. అంటే ఇప్పుడు ఈ కర్తాలు ఉంది, ఈ కర్తాల్ని ఇట్లా వేసినామనుకో శబ్దం వస్తుందా? ఇది ఉంది వస్తువు, దీన్ని ఎట్లా వాడో తెలుసుకోవాలి కదా. మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, మొబైల్ ఫోన్ని ఇట్లా చూసి లేకపోతే దాన్ని పగలగొడితే పనిచేస్తుందా? దట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. మనం కారు కొంటాము, ఇంతకుముందు కారు 4 గేర్లు ఉండేటివి, ఇప్పుడు ఎన్ని గేర్లు ఉన్నాయి కారులో? 6-7 గేర్స్ ఉన్నాయి పెద్ద కార్స్కి. మనం ఎప్పుడో మా నాన్న చేసిన 4 గేర్లు ఉన్నాయని చెప్పి వాడాము మనం కార్ని. ఏమవుతుంది? కారు చెడిపోతుంది, చెడిపోతే షెడ్కి వస్తుంది, అవునా? అందుకనే మన మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుంటే ఒకటి యూజర్ గైడ్ని ఇస్తారు, అవునా? యూజర్ గైడ్ అంటే దీనికి ఎన్ని స్విచ్లు ఉంటాయి, ఎన్ని బటన్లు ఉంటాయి, దీన్ని ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది, ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఎట్లా అరుస్తుంది, ఎట్లా వేడెక్కుతుంది, ఎట్లా చల్లబడుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్. కారు కొన్నప్పుడు కూడా యూజర్ గైడ్ ఇస్తాడు, మీకు ఎన్ని గేర్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది, ఎన్ని రోజులు సర్వీసింగ్ చేయాలా, ఫస్ట్ మంత్ సర్వీస్, సెకండ్ మంత్ సర్వీస్, థర్డ్ మంత్ సర్వీస్, అవునా? సర్వీసింగ్ చేయకపోతే కారు చెడిపోతుంది, అన్ని డబ్బులు పెట్టి కారు వేస్ట్. అలానే మనం ఈ భగవంతుడు ఈ దేహాన్ని క్రియేట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఈ దేహం ఎట్లా వచ్చింది, ఈ దేహానికి ఎట్లా పనిచేస్తుంది, మనసు ఏంది, బుద్ధి ఏంది, కళ్ళు ఏంది, ఇంద్రియాలు ఏంది, ఇవన్నిటికీ ఎట్లా పనిచేస్తాయని చెప్పేసి ఒక పుస్తకం ఇచ్చాడు స్వామి. దీన్ని భగవద్గీత అంటారు. దీన్ని చదవకుండా మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దామంటే ఏమవుతుంది? కారు షెడ్డుకు పోతుంది. మనం షెడ్డుకు పోయినా కూడా ఆలోచిస్తుంటాము, చిన్న పొరపాటు జరిగింది జీవితంలో అంతే, లేకపోతే నా జీవితం అంతా ఆనందంగా ఉండేది, ఆ దుర్మార్గుడు ఒక్కడు నా ఇబ్బంది పెట్టినాడు. అవునా? వి ఆల్ థింక్ సేమ్, రైట్? అతను ఒక్కడి వల్ల నా జీవితం ఇట్లా అయిపోయింది, లేకపోతే ఎక్కడో ఉండాల్సిన వాడిని. అది తప్పు. అది సమస్య ఏంటంటే ఎవరి వల్ల మనకి ఇబ్బందులు రావాలండి, మన వల్లే మనం ఇబ్బందులు తెచ్చుకుంటున్నాం. ఈ మనస్సు, బుద్ధి అంటే ఇవన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయనేది సైన్స్ అండి. ఇదేదో సైన్స్ అంటే తెలుసా మీకు? ధర్మం అంటే తెలుసా? ఉప్పుకు ధర్మం ఏందండి?
ఉప్పుకి సాల్టీగా ఉంటుంది. వాళ్ళు చక్కెర వేసిన తీగ అవుతుందా? ఉప్పుగానే ఉంటుంది. నీళ్ళ ధర్మం ఏంది? దే జస్ట్ ఫ్లో, రైట్? ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ వాటర్, దే జస్ట్ ఫ్లో లైక్ దట్ న్యాచురల్గా. ఒక చోట ఉండలేవు. అంటే ప్రతిదానికి ఒక ధర్మం అంటారండి. ఆ ధర్మాన్ని మార్చలేము, అవునా? మనకు కూడా, మన మనుషులు కదా మనము, వీ హ్యావ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్. మనకు ఒక ధర్మం ఉంది, అవునా? ఆ ధర్మాన్ని తెలుసుకోవడమే భగవద్గీత. వాట్ షుడ్ వీ డూ, వాట్ వీ షుడ్ నాట్ డూ. ఎందుకు మన ఇంట్లో రోజు గొడవలు జరుగుతాయి? ఎందుకు మనకే మా అన్నయ్య నాకు ఇబ్బంది పడతారు, పక్కింటో అన్నదమ్ములు అందరూ బాగున్నారే, ఎందుకు నా కొడుకే నన్ను కొడతాడు రోజు? అందరికి ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ అండి. కానీ మనం అనుకుంటాము మనం ఒక్కడికే ఉన్నాయి, ఎవరికి లేదు, అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో తాయిత్తుంది, అదే వాళ్ళ కుక్క బొమ్మ ఉంది, లేకపోతే వాళ్ళు ఒక బాబా తిరిగిపోతున్నారు, 40,000 కడితే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. ఇవన్నీ కూడా టెంపరరీ అండి, రైట్? లైఫ్లో ఏం చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పి అర్జునుడు మన కోసం మాకు కష్టపడ్డాడు. అర్జునుడు ఆల్రెడీ భక్తుడే, ఈ డజంట్ నీడ్. కానీ అర్జునుడు ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు? ఏం పేరు? మియాపూర్లో కార్తికేయన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. అర్జున ఈస్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, అవునా? మన కోసం అర్జునుడు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడిని. అడిగి పాపం మనకు తెలియదు కదా, మియాపూర్ మన ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటాం కదా. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ అస్. అదే భగవద్గీత. అందుకనే ఇది బాగా నేర్చుకున్నాం అనుకో, లైఫ్లో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా హ్యాండిల్ చేసే శక్తి మనకు వస్తుంది. లేకపోతే ఏం చెప్తాడు, ఇంటర్మీడియట్ 2 మార్కులు తక్కువ వస్తే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటా అంటాడు, అవునా? ఎవడో జాబ్ తీసేసినాడు 1 నెల 2 నెలల్లో, వాడు ఏం చేస్తాడు? ఆ బ్రిడ్జ్ పైన దూకుతాడు. ఎవరు కాఫీ డే హెడ్ దూకేసినాడు, వాడికి ఎన్నో 100 కోట్లు ఉన్నాయి. పీపుల్ జస్ట్ ఏం చేయాలో తెలియదు, ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఏం చేస్తారు? ఈజీ థింగ్, సూసైడ్, అంతేనమ్మా. అందుకనే ఈ జ్ఞానం లేదనుకోండి, పోనీ బాగా ఆనందం వచ్చినప్పుడు జనాలకు ఏం చేయాలో తెలియదు. తెలుసా మీకు? అమెరికాలో లాటరీ సిస్టమ్ ఉంది, తెలుసా? లాటరీ అంటే చాలా స్పెషల్. ఇండియాలో కౌన్ బనే కరోడ్పతి చూసారు మీరు? అమితాబ్ బచ్చన్. కౌన్ బనే కరోడ్పతి, ఎవరికైతే ఫస్ట్ కౌన్ బనే కరోడ్పతి వచ్చింది తెలుసా? 1 crore ఎవరికి వచ్చింది తెలుసా మీకు? ఒక రిక్షా అతనికి వచ్చిందంట. ఆ రిక్షా అతనికి ₹1 కోటి వచ్చిందంట. ₹1 కోటి రిక్షా అతనికి వస్తే ఏం చేస్తాడు? రిక్షాలు కూడా పట్టదు ₹1 కోటి. తెలుసా మీకు ఏం చేశాడు? అదే షోలో ఎవరైతే ₹1 కోటి పొందాడో ఈ రిక్షా అతనికి, ఆఫ్టర్ 1 year వచ్చి నా జీవితం ఎంత దుర్భరం అయిపోయిందో ₹1 కోటి రావడం అని చెప్పాడు అదే టీవీలో. బట్ జస్ట్ గెటింగ్ ఎక్స్ట్రా మనీ, హౌ హిస్ లైఫ్ బికేమ్ మిజరబుల్. డబ్బు వచ్చింది, మనం అంతా డబ్బు వస్తే ఆనందంగా ఉంటాం అనుకుంటాం కదా. డబ్బు ఉంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి, పైసే మే పరమాత్మ హే అంటామా? అంతే కదా. కానీ ఇతని కౌన్ బనే కరోడ్పతిలో ₹1 కోటి వచ్చి ఆయన లైఫ్ నాశనం అయిపోయింది. అతనే వచ్చి టీవీలో చెప్పాడు, నాయన డబ్బు ఎంత చెడ్డది, నాకు ఎంత దుఃఖాన్ని ఇచ్చింది. అమెరికాలో లాటరీ తగిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు 6 నెలలు చచ్చిపోతారు, తెలుసా మీకు? 6 months దే విల్ డై. హిస్ వైఫ్ విల్ కిల్. భార్య చంపేస్తున్నామండి. కాబట్టి మనకి ఏదైతే ఆనందం వల్ల మనం దీనివల్ల ఆనందం పొందుతామో అనుకుంటున్నామో, దానివల్ల ఆనందం రాదండి, ఇంకా దుఃఖం ఎక్కువ వస్తుంది. అది మనకు తెలియదు. అందుకనే అర్జునుడు పాపం ఇంతసేపు విన్నాడు 2nd chapterలో ఏమని,
అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెప్తాడు కృష్ణుడు. ఆత్మ, ఆ యోగా, ఈ యోగా అన్నీ చెప్తాడు. లాస్ట్కి ఇవన్నీ విన్న తర్వాత కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. ఎవరు? అర్జునుడు. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడంటే దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ కదా. స్వామి నువ్వేం చెప్తున్నావంటే వి షుడ్ డూ బుద్ధి యోగా అంటున్నాం. అంటే వి షుడ్ డూ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ బెటర్ దాన్ కర్మయోగా అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఫస్ట్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడిని ఏమని సంబోధిస్తున్న అర్జునుడు? ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, వై డూ యూ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ దిస్ గాస్ట్లీ వార్ఫేర్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ఫ్రూటీ వర్క్? ఎందుకే యుద్ధం చేయాలి? किसके लिए हम इतना वार करना है? इतना पूरा लोग मर जाते हैं. ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? ఏమని అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడిని? కేశవ అంటున్నాడు. ఏంది కేశవ అంటే? కృష్ణుడికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి? అన్లిమిటెడ్. ఎవరు పెట్టారు పేర్లు ఆయనకి? మన ఇంట్లో మన పిల్లవాడికి మంచి పెద్ద ఫీజు చేసి నామకరణం చేస్తామా? పేరు పెడతాం కదా. మరి కృష్ణుడికి అన్లిమిటెడ్ పేర్లు ఎవరు పెట్టారు? ఈ పేర్లన్నీ భక్తులు. కేశవ అంటే ఏంది? కృష్ణ స్కిల్డ్ డీమన్ కాల్డ్ కేశి. జనార్దన అంటే ఏంది? తెలీదు. జనార్దన రోజు పిలుస్తుంటాం కదా. బా ఆయన ఇచ్చేసాడు డెఫినేషన్. జనార్దన అంటే హూ రిమూవ్స్ డిస్ట్రెస్ ఫ్రమ్ us. మనల్ని బాధలను తొలగించేవాడు జనార్దనుడు అంట. సో అర్జునుడు బాధపడుతున్నాడు, అయ్యో నేను యుద్ధం చేయాలా, యుద్ధం చేసి ఎంతమంది చనిపోతారు అని చెప్పి బాధపడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ శ్లోక. సెకండ్ శ్లోక చదువుదాము. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహే శివమే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహం అపాన్యం. మై ఇంటెలిజెన్స్ bewildered by your equivocal instructions, therefore please tell me decisively which will be the most beneficial for me. అడుగుతున్నాడు పాపం కన్ఫ్యూజన్లో. ఏమడుగుతున్నాడు? అర్జునుడు? యుద్ధం చేయాలా వదిలేయాలా అనేది ప్రశ్న. ఆయన కన్ఫ్యూజన్ కదా. దాన్ని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. మనం మామూలుగా మన రోజు కష్టపడుతుంటాం, అవునా? మన భావన ఏంటంటే రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తాం హైదరాబాద్లో. ఈరోజు సండే కదా, సెలవు, అందరూ వచ్చారు. రేపైతే పొద్దున వెళ్తే అందరూ ఉద్యోగానికి పోవాలా? ఎంతమంది అనుకుంటారు నేను రిటైర్ అయిపోవాలా అని? ఇక్కడ ఎవరన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారా? ఎవరినన్నా అడిగామనుకో, ఎవరినన్నా అడగండి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కానీ, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఐ వాంట్ టు రిటైర్ సూన్ అంటాడు. స్టాండర్డ్ ఆన్సర్, అవునా? ట్రూవా? అంటే ఇక్కడ వర్క్ చేయాలా, రిటైర్ అయిపోవాలా? మీరు చెప్పండి. ఎవరు ఇక్కడ పని చేయాలా, రిటైర్ అవ్వాలా? అందరికీ రిటైర్మెంట్ అవ్వాలని ఉందా? ఎంతమంది రిటైర్ అయ్యారు ఇక్కడ? ఇప్పుడు మీరు రిటైర్డా? మీరు రిటైర్డ్ అంటే మనమంతా కొంతమంది రిటైర్డ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా. రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. అది కూడా ఒక సమస్య. పోనీ పని చేయడం మానేయాలి. అదే చెప్తున్నాడు అర్జున. హ్యాస్ 2 questions. ఎయిదర్ వి షుడ్ డూ బుద్ధి యోగా, కృష్ణ హాస్ టు డూ బుద్ధి యోగా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్. దట్ ఈస్ 1 సబ్జెక్ట్. సెకండ్ ఏంటంటే వి షుడ్ డూ కర్మయోగ. కర్మయోగ అంటే కర్మయోగ చేయాలా, లేకపోతే వి షుడ్ వర్క్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్ అని కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ. ఈ 2 కన్ఫ్యూజన్స్ మనకు ఉన్నాయి, మనకు కూడా ఉంటాయి, అవునా? రిటైర్డ్ అయిపోవాలా, పని చేయాలా?
क्या करना प्रभु, रिटायर्ड होना है, काम करना है, करते रहना है. అంటుంటారు హరే రామ హరే కృష్ణ భక్తులు మీకేమయ్యా గుళ్ళో ఉంటారు, బాధ్యతలు లేవు మీకు, మీకు ఎట్లా పొద్దుపోతుంది? చాలామంది భక్తులు అంటారు పొద్దున్నుంచి మీరు జపం చేస్తూనే ఉంటారు, ఎప్పుడు చేయట్లు జపమాలు ఉంటుంది. అంటే పీపుల్ థింక్ దట్ కమింగ్ టు స్పిరిచువల్ లైఫ్ మీన్స్ నో వర్కింగ్. అంటే భక్తి అంటే వాట్ ఎవర్ భక్తి చేయడం అంటే జనాలకు ఉంటారు ఇట్స్ ఎ లేజీ యాక్టివిటీ, అంతే కదా. ఏమో చాలామంది చెప్తుంటారు నేను కాశీకి వెళ్ళిపోతానండి, నేను అక్కడే ఉంటాయి కష్టాలు ఎందుకు మాకు, ఎక్కడ దూరంగా కాశీకి వెళ్ళిపోతాం, లేకపోతే ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అనుకుంటారు. మీరు రోజు మీ కొడుకు చెప్తారు ఎందుకురా నాకు ఈ కష్టాలు, కాశీకి వెళ్ళిపోతా లేకపోతే రామేశ్వరం వెళ్ళిపోతా. పీపుల్ థింక్ దట్ కమింగ్ టు స్పిరిచువల్ లైఫ్ విల్ బికమ్ నో యాక్టివిటీ. నేను కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పనిచేసామండి చాలా సంవత్సరాలు, 23 years పనిచేశానండి. మై ఏజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ కృష్ణ. అప్పటికంటే ఇప్పుడు చాలా బిజీ, టైం లేదు అసలు. చాలామంది అనుకుంటారు హరే రామ హరే కృష్ణ వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రవచనం చెప్తారు, హరే రామ హరే కృష్ణ అంటారు, బాగా ప్రసాదం తింటారు అనుకుంటారు మీరు. యాక్చువల్లీ స్పిరిచువల్ లైఫ్లో ఉన్న సేవ అంత ఎంగేజ్మెంటు మనకి బయట దొరకదు. వి థింక్ దట్ బై జస్ట్ కమింగ్ టు టెంపుల్, గుడికి వస్తే ఏం చేయనక్కర్లా, ఓం శాంతి అంటే అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ మోర్ వర్క్ హియర్, మోర్ ఎంగేజ్మెంట్ హియర్, మోర్ ఫన్ హియర్. మామూలుగా ద పీపుల్ హూ వర్క్ అవుట్ సైడ్ నార్మల్గా 50% సోషల్ మీడియాలోనే ఉంటారు, ఇంకా 50% వాళ్ళు పనిచేసేది నార్మల్గా. ఎనీవే ద క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ వి షుడ్ వర్క్ ఆర్ వి షుడ్ నాట్ వర్క్. ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది. జైపూర్ వెళ్ళారు మీరు ఎవరన్నా? జైపూర్ విన్నారా పేరు? జైపూర్ ఎక్కడుంది? రాజస్థాన్. దాన్ని పింక్ సిటీ అంటారు. మీరు వెళ్ళారు ఎవరన్నా? అంత పింక్గా ఉంటుంది, బోర్డ్స్ కూడా పింక్ కలర్లో ఉంటాయి తెలుసా? आप राजस्थान से है प्रभु? उड़ीसा? Jaipur, there is a temple called Govindji temple, very famous temple. గోవిందజీ టెంపుల్ ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడైతే జైపూర్లో చాలామంది బిజినెస్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతిరోజు 5:30 కల్లా టెంపుల్కి పోతారు. ఈవెన్ నౌ టుడే యూ కెన్ గో అండ్ సీ. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవని, బిజినెస్ మ్యాన్ అవని, గృహస్థ అవని, ఎవరన్నా అవని అందరూ కూడా టెంపుల్కి వెళ్తారు. అలాగనే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా వెళ్ళాడు, వెళ్ళి గోవిందజీ దర్శనం చేసుకొని వాళ్ళకి మార్నింగ్ ఆరతి ఉంటుంది, చాలా మంచి ఆరతి. నేను కూడా వెళ్ళాను రీసెంట్గా, ఒక సంవత్సరం ముందు వెళ్ళాను. అత్తాపూర్లో విగ్రహాలు తీసుకొని వద్దామని, రాధాకృష్ణ విగ్రహాలు అక్కడ దొరుకుతాయి. వెళ్ళాను అక్కడికి, గోవిందజీ టెంపుల్ దర్శనం అయింది. చాలామంది వస్తారు, అందరూ వస్తారు టెంపుల్కి. అట్లా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా వచ్చాడు, వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటున్నాడు. పెద్ద బిజినెస్ ఉంది ఆయనకి, కాటన్ బిజినెస్, బట్టల బిజినెస్. ఆయనకి ఇమ్మీడియట్గా ఫోన్ వచ్చిందంట, నీ గోడౌన్ తగలబడిపోతుంది, అగ్గి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పి ఫోన్ రాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తాడు బిజినెస్ మ్యాను? పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి? ఆ గోడౌన్ దగ్గరికి. వెళ్తే మొత్తం మంటలన్నీ వచ్చేస్తాయి, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ బర్న్డ్. అక్కడ అందరూ ఉన్నారంట, ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వేమి ఇబ్బంది పడకు అన్నారంట. చూస్తే మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైర్. ఆయన అన్నాడంట, నేను పొద్దున సరిగ్గా దర్శనం చేసుకోలేదు స్వామిని, ఎట్లా ఇది కాలిపోతుంది, నేను గోవిందజీ ఆర్తి ఉంటుంది, నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడంట. అదేంద్ర పిచ్చోడా నువ్వు, ఇంత పెద్ద బిజినెస్, నీ జీవితం అంతా ఇదే,
2 కోట్ల నిజం స్టోరీ ఇది. 2 crores ఆఫ్ గూడ్స్ అన్నీ కాలిపోతున్నాయి అన్నాడంట. ఆ గోవిందజీనే నాకు ఇచ్చాడు, ఇది ఆయనే తీసుకుంటున్నాడు, ఏముంది దాంట్లో? భగవంతుడే ఇచ్చాడు నాకు, ఆయనే తీసేసుకుంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ దేర్? ఏమైనా వర్క్ ఆర్ డోంట్ వర్క్, ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ కదా అని చెప్పి సరాసరి గుడికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళి మంచి ఆరతి అటెండ్ అయ్యాడు. అంటే వీ షుడ్ డూ వర్క్, బట్ వీ షుడ్ డూ వర్క్ ఫర్ కృష్ణ. అంటే కర్మయోగ చేయాలి, కానీ నిష్కామ కర్మయోగ చేయాలని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భగవంతుడు. వీ షుడ్ డూ యాక్టివిటీ. మనం అందరూ కూడా యాక్టివిటీ చేయకుండా ఉండగలుగుతామా? ఏదో యాక్టివిటీ చేయాలి. పడుకోవడం కూడా యాక్టివిటీనే. సండే అయితే పడుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరందరూ కూడా, అది కూడా యాక్టివిటీ. డూయింగ్ ఇన్యాక్షన్ ఆల్సో ఇట్స్ యాక్షన్ కదా. ఇన్యాక్షన్ చేయాలంటే ప్లాన్ చేయాలి, ఫారెస్ట్కి పోవాలంటే ప్లాన్ చేయాలి, అది కూడా యాక్షనే. స్టేయింగ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్షన్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ స్టాప్ యాక్టివిటీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దట్స్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. ఇఫ్ యూ గివ్ అప్ 1 wife బికాస్ షీ ఈస్ ట్రబ్లింగ్ యూ, యుల్ గెట్ 6 wives. తెలుసా? ఒక్క వైఫ్ని వదిలేస్తే 6 wives దొరుకుతాయి మనకు. You know what are the 6 wives? Mind and all the senses. అవి ఇంకా ఇబ్బంది పడతాయి మనం. People think that I don't have wife, I am very happy. That's not true. They have more problems. అందుకే ప్రభుపాద చెప్తాడు, ఢిల్లీ కా లాడు ఖాయతో భీ పచ్చుతాయి, నై ఖాయతో భీ పచ్చుతాయి. అంటే యాక్షన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ యాక్షన్ వీ షుడ్ డూ. ఇక్కడ చూడండి, బిజినెస్ మ్యాన్ జస్ట్ బికాస్ ఆయన అనుకున్నాడు భగవంతుడు 6 జరుగుతుంది, అయినా భగవంతుడు ఇచ్చాడు, ఆయన వచ్చేసాడు. దెర్ ఇస్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ కింగ్, ఆయనకి చాలా సంవత్సరాలు పిల్లలు లేరంట. పిల్లలు లేకపోతే అని పెద్ద తపస్సు చేశాడంట. తపస్సు చేస్తే నారదుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడంట. ప్రత్యక్షమయ్యి, నీకు పిల్లలు ఇస్తాను, కానీ ఆ పిల్లవాడి వల్ల ఎంత ఆనందం వస్తుందో అంత దుఃఖం కూడా వస్తుంది అన్నాడంట. ఆ పిల్లవాడి వల్ల ఎంత ఆనందం వస్తుందో అంత దుఃఖం కూడా వస్తుందని అనమాట. ఈ రాజు అనుకున్నాడంట, నేను చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాను, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నాకు పిల్లలు లేరు, పిల్లలు ఇచ్చాయి, మనం చూద్దాం దుఃఖం గురించి అన్నాడు. అందుకని ఆయన పేరు హర్ష శోకం అని పెట్టాడంట. పేరు హర్షము శోకము. సో పిల్లవాడు పుట్టాడు. భాగవతం రియల్ స్టోరీ ఇది. పిల్లవాడు పుట్టాడు, అంతా రాజ్యం అంతా ఆనందం, ఎంతోమంది రాణులు చాలా ఆనందపడ్డారు. చాలా ఆనందపడిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక రాణి, ఈ మొదటి రాణికి ఎందుకు ఇంత ఆనందము, ఈ పిల్లవాడి వల్లే కదా, ఈ పిల్లవాడిని చంపేస్తే అయిపోతుందని చెప్పి విషం పెట్టి చంపేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? శోకం. ఎంత ఆనందపడ్డాడో రాజు అంతే బాధపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు బాధపడి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇంకా చూడు, నేను ఎంత మంచి రాజుని, ఎంత మంచి కార్యాలు చేశాను, ఎంతమంది ప్రజలు నా మీద ఆధారపడి ఉన్నారు, ఈ రాజ్యానికి అధిపతి కావాలి, అలాంటిది నాకు నువ్వు ఇంత అన్యాయం చేస్తావు నాయన అని దేవుని తిడుతున్నాడంట రాజు. రాణి అంతే కదా, మనం కూడా అదే అనుకుంటాం కదా. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎవ్వరికీ అపరాధం చేయలేదు, నేను ఇంట్లో తులసి పూజ చేస్తున్నాను, ఒకడికి అప్పు ఇచ్చినా వాడికి కానీ వడ్డీలో కానీ అసలైతే ఇచ్చేసాను. అవునా? వీ ఆల్ థింక్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రైట్, కరెక్ట్. కానీ నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది ఆయన, భగవంతుడు నాకెందుకు దుఃఖం ఇస్తున్నాడు, నేను ఎంత కష్టపడుతున్నాను, నీ శాస్త్రం ప్రకారం బతుకుతున్నానే, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ జస్ట్ ఫర్ మీ, నాకెందుకు ఇలా అవుతుంది అనిపిస్తున్నాం మేమందరికి కూడా. వీ ఆల్ థింక్ లైక్ దట్, వై ఈజ్ జస్ట్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ. రాజు కూడా అదే బాధపడుతున్నాడు.
ఎంత మంచి కార్యాలు చేశానయ్యా అని దేవుడి కోసం ఎన్ని పూజలు చేశాను, నేను టెంకాయలు కొట్టినాను, ఎన్నిసార్లు తిరుమలకు పోయినా, ఎన్నిసార్లు గుండు కొట్టుకున్నా, అన్నిసార్లు గుండు కొట్టుకున్నావు, నాకు ఇంత అన్యాయం చేస్తావా నువ్వు? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీబడి థింగ్స్. ఈ రాజు కూడా, భార్య కూడా అదే బాధపడుతుంది. ఎంత మంచి రాజు అయిన నాకు ఇంత ఆనందాన్ని నుంచి దుఃఖం ఇస్తావా? అప్పుడు భగవంతుడు సరే అని చెప్పి ఆ పిల్లవాడిని బతికిచ్చాడంట. హి గేవ్ ఎ లైఫ్ బ్యాక్. పిల్లవాడిని బతికిస్తే ఆ పిల్లవాడు అన్నాడంట, నాయనా నా కొడుకు నువ్వు ఆనందపడిపోయిందంట రాణి. షీ బికేమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హగ్డ్ ద ఆ పిల్లవాడిని ఆలింగనం చేసుకున్నదంట. ఆ పిల్లవాడు అన్నాడంట, ఈ జన్మలో నువ్వు తండ్రి, ఇంతకుముందు జన్మలో ఎవరప్ప, ఇంకో జన్మలో ఎవరప్ప? ప్రతి జన్మకి తల్లిదండ్రులు మారిపోతుంటారా? ఈ జన్మలో ఈ భార్య, మనకి ఈ జన్మలో ఈ పిల్లలు. ఎన్ని రోజులు? సమ్ 60 years 70 years. 60 years బతికితే చాలా పుణ్యాత్ముడు వాడు, అవునా? ఎందుకంటే 40 years బీపీ ట్యాబ్లెట్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి, 45 years షుగర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అవునా? అని అన్నాడంట పిల్లవాడు, హూ ఈజ్ మై ఎటర్నల్ ఫాదర్ అని చెప్పి ఆయనకి ప్రీచింగ్ చేశాడంట పిల్లవాడు. అంటే వి షుడ్ ఆల్ డూ యాక్షన్ కదా. యాక్షన్ అనేది చాలా ముఖ్యము. అది ఏం యాక్షన్ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ బై నాట్ వర్కింగ్, నేను ఏం పని చేయను అంటే ఏం చేస్తుంటారు? యాక్షన్ చేయాలి. ఎలాంటి యాక్షన్ చేయాలి? సత్వగుణంలో అతను ఏం చేస్తాడు యాక్షన్ అంటే? రజోగుణంలో 3 గుణాలు తెలుసుకుని మీ అందరికి కూడా. సంబడి ఈజ్ వెరీ ప్యాషనేట్, వాట్ యూ విల్ డూ? ఇట్స్ కాల్డ్ యాక్టివ్ ఫూల్. పరిగెత్తునే ఉంటాడు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి. ఎందుకు పరిగెత్తున్నావు అంటే తెలియదు నాకు కూడా, అందరూ పరిగెత్తాను, నేను పరిగెత్తాలి. నేను ఒకసారి యూరోప్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఏదో వర్క్ ఉండి వెళ్తే ఒక హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేశారు. ఆ రూమ్లో బాత్రూమ్ ఎట్లుందంటే, బాత్రూంలో టీవీ ఉంది, బాత్రూంలో లైబ్రరీ ఉంది, బాత్రూంలో స్నాక్స్ ఉన్నాయి, న్యూస్ పేపర్ ఉంది, నావల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బాత్రూంలో. నేను అనుకున్నా, బాత్రూమ్కి ఎందుకు పోతాం మనం? దర్ ఇస్ అ పర్పస్, రైట్? బాత్రూమ్కి ఎందుకు పోతాం ఎందుకు తెలుసు కదా, చెప్పనక్కర్లేదు ఎవరు. ఈ బాత్రూంలో ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ తెలీదు, బట్ వీఆర్ రన్నింగ్, అవునా? పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్, వాడు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి పని చేస్తూనే ఉంటాడు. ఏమని అడిగితే నేను బిజీ రండి పని చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్యాషన్, వర్కింగ్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. ఏం చేస్తాడు వాడు? రోజు తాగుతాడు, అన్ని తప్పులు చేస్తుంటాడు. వాడు ఎందుకు తాగుతున్నావు అంటే, క్లబ్లో అందరూ తాగుతున్నారు మామ, నేను తాగుతున్నాను, తప్పేముంది? అంతేనా? ఎప్పుడో అనుకుంటాడా తాగకూడదని? బికాస్ అసోసియేషన్, సంఘం, సాంగత్యం. అంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, మనం ఎలాంటి పని చేయాలంటే, when you do things which are not favored to Krishna, your life is miserable. We should do work, but we should do work what is favorable to Krishna. That is essence of this shloka. పని చేయాలి which is favorable to Lord. మన అన్ఫేవరబుల్ థింగ్స్ ఎప్పుడు చేస్తామో అంత దుఃఖం ఉంటుంది మనకు, అవునా? జయలలితకి 144 రూమ్స్ ఉన్నాయి చెన్నైలో, వాళ్ళ ఇంట్లో. తెలుసా మీకు? ఎన్ని రూమ్స్ తెలుసా? 148 రూమ్స్ ఉన్నాయి ఆమె ఇంట్లో. కానీ ఆమె ఎక్కడ చనిపోయింది? అపోలో హాస్పిటల్ చచ్చిపోయింది. పాయింట్ ఈస్ దట్ వీ షుడ్ డూ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ టు కృష్ణ. సరే స్వామి, ఫేవరబుల్ టు కృష్ణ అంటే మీ ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలా అనుకోకండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ టు కృష్ణ?
మీ కంపెనీలో CEO ఉంటాడు కదా, ఆ CEO అంతే కదా, మీరంతా వర్క్ చేసేది బాస్ ప్లీజ్ అవ్వడానికే కదా. అంతా కష్టపడ్డాము, డెలివరీ ప్రొడక్షన్ చేసాము, ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది, ప్రోడక్ట్ హిట్ అయిపోయింది, మేనేజర్ పిలిచి నువ్వు సరిగ్గా పని చేయలేదురా అన్నాడు అనుకో, ఏం చేస్తాడు? ఫైర్ చేస్తాడు. ఆపరేషన్ సక్సెస్, పేషెంట్ డైడ్. అంతేనా? నువ్వైతే యువర్ థింకింగ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సక్సెస్, డెలివరీ చేసేసావు, కానీ మేనేజర్ పిలిచి ఏం చెప్పాడు? నాట్ ఏ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్, సారీ అయిపోయిన టైం, వెళ్ళిపోనాయన అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? అంటే మేనేజర్ తెలుసు, మేనేజర్ నోస్ వాట్ ఈజ్ CEOకి ఏమి ఇష్టం, మేనేజర్కి అదే ఇష్టం కదా. మేనేజర్ ఎవరు? సెక్రటరీ ఆఫ్ లార్డ్, సెక్రటరీ ఆఫ్ CEO కదా. CEO హ్యాపీగా ఉండాలంటే సెక్రటరీ హ్యాపీగా ఉండాలి, అంతేనా? లేకుంటే అదే భగవంతుడు హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే భగవంతుడి భక్తులు తెలుసు భగవంతుడికి ఏమి ఇష్టమో అని. యు వాంట్ టు నో అబౌట్ లార్డ్, యూ షుడ్ నో అబౌట్ హిస్ సెక్రటరీ, అంతేనా? అందుకే అంటారు పూజారి ఏదో అంటారు, అది ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి ఏదో అంటారు. అంటే భగవంతుడు భక్తులకు తెలుస్తున్నాడు భగవంతుడికి ఏమి ఇష్టమో ఏమి ఇష్టం లేదు అని. మీకు చెప్పాను ఒకసారి స్టోరీ. దర్ ఇస్ అ టెంపుల్ ఇన్ కాంచీ, తెలుసా? వెళ్ళాడు కాంచీపురం, మీరు ఎవరన్నా వెళ్ళారా? వరదరాజస్వామి ఉంటాడు. యు హ్యాడ్ దర్శనం వరదరాజస్వామి? వెళ్ళలేదా? తిరుమలకి వెళ్ళారా? ఎంతమంది వెళ్ళారు తిరుమలకి? అందరూ వెళ్ళారు. శ్రీరంగం వెళ్ళారా? వెరీ గుడ్. సో సౌత్ ఇండియాలో ఈ 3 ప్లేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్: కంచి, శ్రీరంగం, కాంచీపురం. కాంచీపురంలో చాలా అందంగా ఉంటాడు వరదరాజస్వామి. అక్కడ ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు కాంచీపూర్ణ అని. ఆయన రోజు చెన్నై నుంచి వచ్చి భగవంతుడు సేవ చేసేవాడు. ఈజ్ టు వర్షిప్ లార్డ్. సో ఒకరోజు దేవునికి కాంచీపూర్ణ సేవ చేస్తుంటే ఆ టెంపుల్లో ఉండ ఒక స్వీపర్, అంటే చెత్త ఉడిచే ఆమెకి డౌట్ వస్తుంది. నేను 60 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ చెత్త ఉడుస్తున్నాను, మీరు మీ ఇస్కాన్లో భగవద్గీత క్లాస్ చెప్పారు, కొద్దిగా సేవ చేసిన భగవంతుడు కాపాడుతాడు, భగవంతుడు సేవ చేసి వైకుంఠానికి పోతామని చెప్పినారు, కానీ ప్రూఫ్ ఏం లేదు. భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పాడు, కానీ నాకైతే నమ్మకం లేదు స్వామి, నేను జన్మలో వైకుంఠానికి పోతానో లేదో అని ఆమెకు డౌట్ వచ్చింది. ఎవరికి? ఊడ్చే ఆమెకి డౌట్ వస్తే ఈ కాంచీపూర్ణ రోజు వరదరాజ స్వామికి చామర సేవ చేస్తాడు. చామర చేస్తూ మాట్లాడుతుంటాడు అనమాట. ఈమె పోయి కాంచీపూర్ణ అడుగుతుంది, స్వామి నువ్వు రోజు స్వామితో మాట్లాడతావు కదా, 1-on-1 ఉంటుంది కదా నీకు నీ మేనేజర్కి, ఈ 1-on-1 నా గురించి ఏమైనా అడుగుతావా? ఏమని అడగాలి? ఈ జన్మలోనే నేను వైకుంఠానికి పోతాను లేదా క్లారిటీ ఇవ్వండి స్వామి అని చెప్పి అడుగుతాడు. మనకి డౌట్ కదా, స్వామి సండే రమ్మంటారు, ఉల్లిపాయలు తినద్దంటారు, ప్రసాదం తినాలంటారు, ఇన్ని చేసి ఎందుకు చేయాలంటే గోలోకం పోవాలనుకుంటారు. ఈ జన్మలోనే గోలోకం పోతామా? బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు. అట్లా అడిగితానే కాంచీపూర్ణ వరదరాజ స్వామిని అడిగాడంట. అడగగానే వరదరాజ స్వామి అన్నాడంట, ఖచ్చితంగా ఈ జన్మలోనే వైకుంఠానికి పోతుందని చెప్పాడు. చెప్తే నెక్స్ట్ రోజు న్యూస్ అందరికి తెలిసిపోయింది, అంతే కదా, మన గుళ్ళో ఏం జరిగింది అందరూ తెలిసిపోతుంది. మరుసటి రోజు సారంగ ప్రభు వంకాయలు మసాలా ఎక్కువ వేసినాడంటే అందరు తెలుస్తుందా లేదా? ఈరోజు ఏం చేస్తాడో ఏం చేయడో, పప్పులో ఉప్పు వేస్తాడో రసం వేస్తాడో
టెన్షన్ అందరికి, అవునా? అట్లా గుళ్ళు అందరికి టెన్షన్ అయిపోయింది, తెలిసిపోయింది. తెలిసిపోతే నెక్స్ట్ రోజు వాచ్మెన్ ఉన్నాడంట గుడికి, అతనికి డౌట్ వచ్చిందంట. స్వామి నాకు ఇచ్చేది 3,000 రూపాయలు వాచ్మెన్ సర్వీస్ చేస్తున్నా, ఈ జన్మలో వైకుంఠానికి పోతా చెప్పు స్వామి అని చెప్పి అడుగుతాడంట. అడగగానే ఆయన వెళ్ళి అడుగుతాడంట. ఎవరు అడుగుతాడు? కాంచీపూర్ని ఎవరిని అడుగుతారు? వరదరాజ స్వామి. అడిగితే అన్నాడంట ఆయన కూడా వైకుంఠానికి వెళ్తాడు అని చెప్పాడు. ఇంకా రోజు ఒక పేరు, పూలు కుట్టే వాళ్ళ పేర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్ పేరు, వంట చేసేవాళ్ళ పేర్లు. కాంచీపూర్ని అలసిపోయినాడంట. ఇదేందిరా స్వామి, ఏదో ఫస్ట్ రోజు బుద్ధిలాగా చెప్పినాను, రోజు ఒక పేరు అంటే కష్టం కదా అని అన్నాడంట కాంచీపూర్ణ. నీకెవరైతే సేవ చేస్తారో, ఎవరికైతే డివోటీస్ సర్వీస్ చేస్తారో, కాంచీపూర్ణకు ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా వైకుంఠానికి ఈ జన్మలో వెళ్ళిపోతారని చెప్పు ఉన్నారు. నమే భక్త ప్రణశ్యతి. కృష్ణ టెల్స్ అర్జున, go and boldly tell everybody, I will protect you. Whoever serves his devotees, Krishna will be pleased. అది శాస్త్రం. సో భక్తులకు తెలుసు భగవంతుడికి ఏమి ఇష్టమో ఏమి ఇష్టం లేదు. అందుకనే రోజు పొద్దున పూట మేము పొద్దున్న 4:30కి లేచి ఆరతి చేస్తాం అనమాట. మేమంతా ఆపి ఎగురుతుంటాము, వాళ్ళందరూ చుట్టుపక్కల బాధ నిద్రపోతుంటారు. యశ ప్రసాద భగవత్ ప్రసాద, యశ అప్రసాద నగతి కుతోపి. ఇఫ్ యు ప్లీజ్ కృష్ణాస్ డివోటీస్, భగవంతుడు భక్తులు తృప్తి చెందారంటే భగవంతుడు తృప్తి చెందుతాడు. సో చాలా ఆనందపడి అందరిని పిలిచి ఒక మీటింగ్ పెట్టి మంచి బిర్యానీ వండి ఆ ప్రసాదం పెట్టేసి అందరూ చెప్తాడంట కాంచీపూర్ణ, ఎవరైతే భగవంతుడు భక్తులు సేవ చేస్తారో అందరూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతారు అని. సో మరుసటి రోజు ఈ కాంచీపూర్ణకు డౌట్ వచ్చిందంట, ఈ గుళ్ళో అందరూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతున్నారు, మరి నా పరిస్థితి అండి. రోజు నేను చామర సేవ చేస్తాను, చెన్నై నుంచి వస్తాను, అది కాకుండా చెన్నై నుంచి కాంచీకి 150 కిలోమీటర్స్ రోజు వచ్చి సేవ చేస్తున్నాను. స్వామిని అడుగుతాడంట, స్వామి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, నువ్వు అన్నీ బాగా చెప్తున్నావు, మరి నా జాతకం చెప్పాలి కదా, చెప్పు స్వామి, రోజు వచ్చి నీకు సేవ చేస్తున్నాను, ఈ జన్మలో నువ్వు వైకుంఠానికి వెళ్తాను అన్నాడు. వరదరాజ స్వామి సైలెన్స్, నో రెస్పాన్స్, ఏం మాట్లాడలేదు. అంటే తెలిసిపోయింది, అంటే ఈ జన్మలో నేను వైకుంఠానికి వెళ్ళను. అదే కాంచీపూర్ణ శ్రీరంగం వెళ్ళి ఒక గోశాల సర్వీస్ చేస్తాడు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు. అంటే ఓన్లీ కృష్ణ భక్తులకి కృష్ణుడికి ఏమి ఇష్టమో తెలుస్తుంది. కృష్ణ భక్తులకు కానీ సంతృప్తి చెందారు అంటే కృష్ణుడు ఆటోమేటిక్గా సంతృప్తి చెందుతాడు. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సెకండ్ వర్స్. వెన్ వీ డూ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ ఫేవరబుల్ టు కృష్ణ, విల్ బికమ్ హ్యాపీ. When we do activities which are not favorable to Krishna, we are not happy. So, అందుకనే we should know what are the activities which are favorable to Krishna. అవునా? కృష్ణుడికి ఇష్టమైన పనులు చేయాలి. ఏం చేయాలి కృష్ణుడికి ఇష్టమైన పనులు? మీ ఆస్తి అంతా రాసిచ్చేయాలి. రాసిస్తారా? మీరందరూ రేపు ఉద్యోగం మానేసేయాలి. మానేస్తారా? మీ బ్యాంక్లో అకౌంట్ అన్ని డబ్బులు ఇక్కడ వచ్చి డిపాజిట్ చేయాలి. చేస్తారా? ఇవన్నీ కృష్ణుడు అడగడం లేదు, మనం భయపడకండి. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ హౌ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. భగవంతుడు ఎట్లా సంతృప్తి చెందుతాడు అంటే, కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చాలా విషయాలు చెప్పాడు. నేను సమ్మరైజ్ చేస్తాను. ఏమంటే, కలియుగంలో భగవంతుని సంతృప్తి చెందాలంటే భగవంతుడి నామస్మరణ చేయాలంట. నామ్నా మకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి.
భగవంతుడు నామానికి ఆయన శక్తి అంతా ఇచ్చేసాడు. ఎప్పుడైతే ఈ నామ సంకీర్తన చేస్తారో భగవంతుడు చాలా ఆనందపడతాడంటండి. కృష్ణ విల్ బికమ్ వెరీ ప్లీజ్డ్. అన్నమయ్య సినిమా చూసినారు అందరూ? చూసింటారు. ఆయన ఒక వాగ్గేయకారుడు. స్వామి స్వయంగా వచ్చి ఆయన పాదాలు కడుగుతాడు. ఎందుకని? భగవంతుడికి నామ సంకీర్తన అంటే చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడైతే నామాన్ని స్మరిస్తామో భగవంతుడు చాలా ఆనందపడతాడు. అందుకే నామ సేవ అంటారు. మీరు సత్యనారాయణ పూజ చేయనక్కర్లా, పూజ చేస్తే మంచిదే, కానీ దానికంటే నామ సంకీర్తన చేస్తే ఇంకా బెనిఫిట్ అండి. మనం అనుకుంటాం ఇంట్లో పూజ చేయాలా, స్వామికి 20 రూపాయలు దక్షిణ ఇవ్వాలా, ఎందుకు ఇంత కాస్ట్లీ పనులన్నీ అంటే కలియుగంలో ఇవన్నీ చేయనక్కర్లేదండి. కలియుగంలో ఏం చేయాలంటే అన్నిటిపైకి ఫస్ట్ పొద్దున్న లేసి ఏం చేయాలంటే నామ సేవ చేయాలి. భగవంతుడికి నిజంగా మనం సేవ చేయాలి అనుకుంటే శాస్త్రం ప్రకారం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే నామ సంకీర్తన చేయాలండి. రోజు భాగవతం భగవద్గీత చదవాలి. లేకపోతే ఏమవుతామండి? కోతి కథ చెప్తాను, చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ చెప్తాను. ఒక కోతి ఉందంట. కోతికి బాగా ఆకలి అవుతుందంట. మీ దగ్గర ఆకలి అవుతుందా? లంచ్ టైం ఇట్లా మనకు కూడా బాగా ఆకలిస్తుందంట. కోతి వెతుకుతుందంట ఎక్కడైతే మంచి. కోతికి ఏం కావాలి? పండ్లు. వెజిటేరియన్ కదా, ప్యూర్ వెజిటేరియన్. కోతి వెతుకుతుందంట మంచి పళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయని. వెతుకుతూ ఉంటే ఒక మంచి అడవిలోకి వెళ్ళిందంట. అక్కడ ఒక వాగు వెళ్తుందంట, పెద్ద వాగు. ఆ వాగు అవతల అన్ని పండ్లు ఉన్నాయంట. కోతి అనుకునిందంట ఆ వాగు దాటేస్తే కడుపు నిండా పండ్లు తినచ్చు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఆ వాగులో దూకిందంట. వాగులో దూకితే ఏమవుతుంది? కొట్టుకొని పోతుంది. అవునా? కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటే ఎవరో మన కార్తికేయ లాంటి వాడు వచ్చి మంచోడు ఆ కోతిని తీసి బయటికి వేసేసాడు. ఏం చేస్తుంది? కోతి వెళ్ళి కడుపు నిండా అన్నీ తినేసింది. అరటి పండ్లు, మామిడికాయలు అన్నీ తినేసింది. బాగా సంతృప్తిగా అయిపోయింది, హ్యాపీ అయిపోయింది కోతి. హ్యాపీ అయితే ఏం చేస్తారు జనాలు? సేవ చేయాలని భావన వస్తుంది. అవునా? మనకు కూడా అంతే. మనము టైం ఒకసారి ఒక 4 వెహికల్స్ ఉన్నాయి థియేటర్ నుంచి 2 వీలర్స్ పెట్టడానికి ఒకసారి అక్కడ ముందర పెట్టామని చెప్పండి. తను పెద్ద వెహికలా? అక్కడ ముందర పెట్టామని చెప్పారు. కోతి కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత ఏమనిపించింది? సేవాభావం ఉండాలయ్యా మనిషి అన్న తర్వాత అంటుంటారు కదా చాలామంది. అందరూ టీవీలో అంతా లెక్చర్లు చెప్తుంటారు. మానవ సేవే మాధవ సేవ. మనం అందరూ సేవ చేయాలి. ఎందుకు? ఎప్పుడు కడుపు నిండాల. కడుపు నిండకపోతే అందరూ పరిగెత్తుంటారు. అవునా? కడుపు నిండిపోయింది. కోతి ఏమనుకునింది? సేవ చేయాలనుకునింది. ఎలాంటి సేవ చేయాలండి? డౌట్ వచ్చింది మనకు కూడా. ఏం చేయాలి సేవ అంటే? ఇస్కాన్ టెంపుల్కి పోవాలా, లేకపోతే అన్నదానం చేయాలా, లేకపోతే భగవద్గీత చదవాలా? ఏం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది కోతి ఏమనుకునిందంటే సేవ చేయాలంటే ఫోన్లో ఈ నీళ్ళలో ఎవరన్నా పడిపోయింది అనుకో, ఎవరన్నా పడిపోతారు కదా నీళ్ళల్లో, మనల్ని కాపాడాడు ఎవరు? మన కార్తికేయ లాంటోడు. మనం కూడా ఎవరిని కాపాడదామని చెప్పి అది సేవ అనుకునింది కోతి. ఆ నది పక్కన కూర్చొని ఎవరన్నా పడిపోతారేమో అని వెయిట్ చేస్తుంది. సండే అయింది, మండే అయింది, ట్యూస్డే అయింది, మళ్ళా సండే వచ్చింది. ఎవ్వడు పడ్డంలా కోత పడిపోవడానికి.
చాలా బాధపడుతుంది కోతి. నేనేదో సేవ చేయాలని జీవితం దారబోసాను, కానీ సేవ చేసే అవకాశమే లేదే నాకు. నేను బాధపెడుతూ దిగాలుగా నది లోపల నుంచి చూస్తుందండి. చూస్తే లోపల చూస్తే చేపలు పోతున్నాయండి. అరే చేపలన్నీ మునిగిపోతున్నాయి చూడు, ఇంత నదిలో కొట్టుకొని పోతానని చెప్పి ఆ చేపలు తీసి అన్నీ బయటికి వేసిందండి. ఏమైనాయి? ఏం చేసింది? సేవ. కోతి ఎందుకు పోయింది అడికి? సేవ చేయడానికి. అవునా? అంటే మనందరికీ తెలుసు అండి, ఏదో చేయాలి, ఆ బిడ్డలను చూసుకోవాలి, నా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, దేశానికి యుద్ధం చేయాలి, కార్గిల్కి వెళ్ళి. నేను 10th క్లాస్లో అనుకునేవాడిని ఆర్మీ జాయిన్ అవ్వాలి. అందరికీ సేవ చేయాలని భావన ఉంటుందా? మనందరికీ వేరే వాళ్ళకి సేవ చేస్తామా? కానీ ఏం సేవ చేయాలో తెలియదండి మనకు. వీ థింక్ దట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారు, చర్చ్ బయటికి వెళ్ళి బ్రెడ్ ఇస్తే చాలా అనుకుంటారు, అదే సేవ. అవునా? ఇంకోరు అనుకుంటారు దేశానికి యుద్ధం చేస్తే అది కూడా సేవ అనుకుంటారు. నిజమైన సేవ ఏంది అంటే భగవంతుడు నిజంగా సేవ, అది నిజమైన సేవ. ఎందుకంటే మన చెట్టుకి వేర్ల మీద నీళ్లు పోసామనుకోండి, చెట్టు అంతా బలం చెందుతుందా? అట్లా ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి సేవ చేస్తే ఎవరికి చేయనక్కడ అందరూ సాటిస్ఫై అవుతారండి. If you do service to Lord, everybody will get satisfied. True? మీరు అనొచ్చు, స్వామి నేను భగవంతుని సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను, రేపు పొద్దున్న ఆఫీస్కి ఓడిపోతాడు. ఆఫీస్కి పోయి కూడా సేవ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో, కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? వి షుడ్ వర్క్ అంటున్నాడు. కానీ ఎవరి కోసం వర్క్ చేయాలి? కృష్ణుడి కోసం. నోబడీ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు బికమ్. అర్జునుడు భగవద్గీత విన్న తర్వాత ఏం చేస్తాడు? భగవద్గీత వినకముందు ఏం చేస్తున్నాడు? యుద్ధం చేస్తున్నాడు. భగవద్గీత విన్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? యుద్ధమే చేస్తున్నాడు. ఎందుకు చేస్తున్నాడు? భగవద్గీత విన్న తర్వాత కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాడు. దర్ ఇస్ నథింగ్ యూ కెన్ డూ. మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు, అంబానీ కొడుకు అయిపోవచ్చు. దర్ ఇస్ నథింగ్, నోబడీ స్టాప్స్. మీ ధర్మాలన్నీ చేయించండి, కానీ కృష్ణుడికి ప్రీత్యర్థం చేయాలి, నిష్కామ కర్మయోగ చేయాలి. వి షుడ్ వర్క్ విత్ డిటాచ్మెంట్. వి షుడ్ వర్క్ ఫర్ కృష్ణ. ఇది ఎసెన్స్ ఆఫ్ 3rd చాప్టర్. కానీ 2 శ్లోకాలు చదివాము. ఇంకెన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి? 3rd చాప్టర్ బాగులో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి? 43 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఎట్లా చేయాలని కృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్తాడనమాట. ఇంకా 41 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ డౌట్స్. తర్వాత కృష్ణుడు స్పష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడనమాట. అర్జునుడు అడిగిన 2 ప్రశ్నలకి 41 శ్లోకాల ఆన్సర్ చెప్తాడు. ఎవరు? కృష్ణుడు. సో మీరు ఒక 2 వారాలు వస్తే ఈ భగవద్గీత చదివేసి అంబానీ అయిపోవచ్చు. కాబట్టి ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. మామంతా టైం అయిపోయింది కదా. యా, విల్ డూ కీర్తన్ 5 minutes. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎనీబడి హాస్ క్వశ్చన్స్? ఒక ప్రశ్న అడగండి ప్లీజ్. ఇద్దరు 2 రకాల పీపుల్కి ప్రశ్నలు ఉండవంట. మొత్తం అర్థమైపోయిందంటే వాడికి ప్రశ్నలు ఉండవంట. రెండో వాడు ఎవడు తెలుసా? ఏమీ అర్థం కాని ప్రశ్నలు ఉండవంట. మీరందరూ మొదటి వాళ్ళు అనుకుంటున్నాను నేను, మొత్తం అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాను. పోనీ ఇంతవరకు విన్న దాంట్లో ఏం నచ్చిందో ఒక పాయింట్. స్వామి పిలక స్వామి వచ్చాడు పరిగెత్తుకుంటా, 1 గంట సేపు ఏదో చెప్పాడు. మీ ఇంట్లో ఎవరిని అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఈరోజు ఇస్కాన్కి వెళ్ళే వదరా అంటే ఏం చెప్తారు? ప్రసాదం బాగుంది. పని చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎలాంటి పని చేయాలి? కృష్ణుడికి. వెరీ గుడ్. వాట్స్ యువర్ నేమ్?
లోకకృతిక్, క్లాప్ టు లోకకృతిక్. కృష్ణుడికి నచ్చే పని చేయాలి. అవునా? వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఇంకేం చేయాలి? అది ట్రూతా? నేను ఇంకో క్లాస్ చెప్తా, ఇంకో గంట సేపు నువ్వు భోజనం చేయము. అల్టిమేట్లీ ఏం చేయాలి? కృష్ణుడికి నామ సంకీర్తన చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి? హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామే కేవలం ఫలో నాస్తేవ నాస్తేవ గతిరన్నతి. ఇంకేం చెప్పాము? ఇంకేం డిస్కస్ చేసాం? ఏ పని చేసినా వెరీ గుడ్, నిష్కామ కర్మయోగ కదా. వాట్ ఎవర్ వీ డూ వీ షుడ్ డూ ఫర్ కృష్ణ. ఇంకా అందరూ ఒక పాయింట్ చెప్పాలి, చెప్పకపోతే ప్రసాదం లేదు. ప్రభు చెప్పండి. వెరీ గుడ్, వీ షుడ్ సర్వ్ డివోటీస్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ప్రభుజీ? వెరీ గుడ్. ఏ పని చేసినా నిస్వార్థంగా, అంటే కొంచెం అదే నిష్కామకరం. యు షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అటాచ్మెంట్ టు ద వర్క్. ఇంకా మాతాజీస్? మాతాజీ నామ సేవ చేయాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నా పర్సనల్ అనుభూతి చెప్తాను ఒకటి మీ అందరికీ, చిన్న సలహా. మన రోజులో మీరు చేసే పనులు ఉంటాయి కదా, కృష్ణుడు ఏమన్నా లాస్ట్కి వి షుడ్ డూ అవర్ యాక్టివిటీ బట్ డూ ఇట్ ఫర్ కృష్ణ కదా. సో చాలామంది, అంటే నా అనుభవం కూడా ఏంటంటే, మనం కృష్ణుడు చేస్తాం భగవంతుడి కోసము, దానికి టైం ఉంటుందన్నమాట. దర్ ఇస్ అ సోల్ టైం. మనకి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి మియాపూర్లో? 24 అవర్స్. మియాపూర్లో 24 అవర్సే కదా. సో 24 అవర్స్లో 8 అవర్స్ ఫర్ సోల్, అంటే చాలా ఎక్కువ. మనం మార్నింగ్ టైం ఉంది కదా, ఏం చేస్తాం? మనం మార్నింగ్ లేస్తానే మంచి కాఫీ, లైవ్ న్యూస్, ప్రైమ్ 9 సంథింగ్. అండ్ చాలామంది పొద్దున్న లేసాని ఫోన్ చేస్తారు అందరికీ. ఈ మార్నింగ్ టైం ఉంది కదా, ప్రభుపా అని చెప్పంటే శాండ్విచ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాడు. పొద్దున పూట కొద్దిసేపు, సాయంకాలం కొద్దిసేపు చేయాలంట. మధ్యలో ఏం చేసినా పర్వాలేదు. మధ్యలో ఏముంటుంది శాండ్విచ్లో? ఆలూ కర్రీ. యూ డూ లిటిల్ సర్వీస్ ఇన్ ద మార్నింగ్, లిటిల్ సర్వీస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఇదే మన జీవితం కూడా. ఇంత ముందులో గ్రామాల్లో పొద్దున పూట గుడికి వెళ్ళేవాళ్ళు, అవునా? సాయంకాలంలో హరికథ బుర్రకొ చూసి పడుకునేవాళ్ళు. రోజంతా వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు, అవునా? మనం పని చేయకపోతే మన ఫుడ్డులే, అవునా? కానీ వీ షుడ్ బ్యాలెన్స్ ద డే. అంటే మార్నింగ్ టైము ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో భగవంతుడు, ఆ సమయాన్ని భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించాలి, సోల్ కోసం వాడాలి. మార్నింగ్ టైం మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నా కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామోను. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డు ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, అవునా? అట్లే ఏదైతే బాడీ యోగా చేస్తున్నామో భక్తి యోగా కూడా చేయాలి. రోజు మార్నింగ్ సమయంలో ఒక 2 మాలలు జపం చేయండి. 2 రౌండ్స్. ఎంతసేపు పడుతుంది తెలుసా? 15 మినిట్స్, లేకపోతే 20 మినిట్స్, 20 నిమిషాలు. మీదందరూ 20 నిమిషాల సమయం ఉందా? పొద్దున పూట లేచి ఒక 2 మాలలు జపం చేయండి. అండ్ రీడ్ 1 శ్లోక భగవద్గీత. ఎంతమంది ప్రయత్నం చేస్తారు చెప్పండి? 2 రౌండ్స్ చాంటింగ్ అండ్ 1 శ్లోక రీడింగ్. నైట్ టైము యూ కెన్ రీడ్ కృష్ణ బుక్, ఆన్లైన్ జూమ్, ఏదో ఒకటి వినొచ్చు. ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ చేశారంటే మనం సక్సెస్ అవుతాం. మనం పొద్దున ఏం చేస్తాము?
నిద్రపోతుంటాం 7 వరకు. ఎప్పుడైతే మార్నింగ్ సూర్యుడు వస్తాడా, సూర్యుడు తర్వాత ఎవరైతే పడుకుంటారో వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగుండదండి. ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ యూ షుడ్ నాట్ స్లీప్. అందుకే మార్నింగ్ టైం ఫర్ సోల్, తర్వాత వీ షుడ్ గివ్ ఫర్ బాడీ. వర్క్ చేస్తాం, పడుకుంటాం, వాట్ ఎవర్ వీ డూ, వీ షుడ్ డూ సమ్ సర్వీస్. పాయింట్ వచ్చేసి మార్నింగ్ టైం చేసే పని మార్నింగ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్యాలెన్స్ రైట్, ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్. పొద్దున్న లేసి ఫోన్లు వాట్సాప్ చెక్ చేసుకోవడం, 10 గంటలకు పూజ చేయడం లేదా జపం చేసుకోవడం కుదరదు. దట్స్ హౌ వీ షుడ్ ఆల్ బ్యాలెన్స్. ఇంకేం చెప్పాం ప్రభు క్లాస్లో చెప్పండి. వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్ టుడే? వాట్ స్ట్రక్ యువర్ మైండ్? చిత్రాంగి ప్రభు, యూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? సర్వింగ్ లార్డ్, హూ విల్ టెల్ హౌ టు డూ సర్వీస్ టు లార్డ్? భగవంతుడికి ఎలాంటి సేవ చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది? భక్తులకు తెలుస్తుంది. అందుకే వీ నీడ్ టు టేక్ గైడెన్స్. ఇక్కడ చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. మీరు క్లాస్ అయిపోతున్నారు, తినేసి వెళ్ళిపోకూడదు. వీ షుడ్ టేక్ గైడెన్స్. టాకింగ్ టు డివోటీస్ ఇస్ టేకింగ్ గైడెన్స్. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడామనుకో మనకు అనుభవం వస్తుంది. అవునా? మనకు జాబ్ లేదనుకో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అడుగుతామా? ఇప్పుడు వర్క్ చేసేవాడిని, సార్ మీ కంపెనీలో ఎట్లుంది, ఈ ఎస్క్యూఎల్ పనిచేస్తుందా, అయితే జావా బాగుంటుంది, ఎస్క్యూఎల్ బాగుంటుంది అడుగుతాం కదా. అట్లా భక్తులతో కూడా మాట్లాడాలి. మాట్లాడి మన అనుభవం షేర్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ లెర్న్ కదా. జాబ్ చేసేవాడికి తెలుస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ గురించి, కోచింగ్ పోతే ఏం తెలియదు, ప్రాక్టికల్స్ కదా. మనం కూడా వెన్ వి స్పీక్ భక్తులతో ఉంటే మన అనుభవం పెంచుకోవచ్చు. వీ కెన్ లెర్న్ స్కిల్స్ ఆఫ్ భక్తి యోగా. హరే కృష్ణ.